शुद्धा संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्ग वैष्णव परिषद द्वारा आयोजित षोडश ग्रंथ व्याख्यानमाला में आज आपणे पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथनो आरंभ करिए। एनी पहला घणा वर्षों सुधी परिषद ने अनेक प्रकारनी सेवा आपी अने नित्यलीलास्थ पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री रणछोड़ाचार्य महाराज श्री प्रथमेशजीना खूब ज कृपापात्र एवा श्री बटुकभाई शाह मने समाचार मळ्या के ठाकुरजीना धाममां गया छे। परिषदनी साथे घणा वर्षों सुधी तेओ जोडायेला रह्या। परिषदने नाते तो संबंध खरो ज, एने छोड़ीने पण मारो पण अंगत संबंध एमनी साथे हतो। लगभग 22-23 वर्ष पहला पहली वखत यूके जवानुं थयुं अने ए समय योगानुयोग बटुकभाई पण त्यां आगळ हता अने एमनी कानीथी लंडनना वेम्बलीना सनातन मंदिर में 7 दिवसने माटे वाणी पवित्र करवानो अवसर आव्यो हतो। एटलुं ज नहीं, ए समय बे टाइमनी कथा थाय तो बपोरनो समय जे विश्रामनो समय होय 2.5 कलाक 3 कलाक तो कहूँ कि शास्त्रीजी आप बीजे क्या पधारशो, बाजुमां ज मारा ससरानुं घर छे, आनंदभाईनुं घर छे, त्यां आगळ आपनी व्यवस्था हूँ करी दईश। तो परिषद एनी साथेनो संबंध पण खरो अने एक अंगत संबंध पण खरो। तो जे कंईक सेवा एमणे अहींया आगळ करी, ठाकुरजी ए सेवाने स्वीकारे अने पुष्टि मार्ग में जे रीतनो प्रकार है देह छूट्या पछी त्यां पण श्री ठाकुरजी एमनी सेवा में अमने स्वीकार करे। आटली विज्ञप्ति प्रभुना श्रीचरणों में करिए अने थोड़ीक सेकंडने माटे एमना माटे आपणे मौन राखीए। शक्य होय तो अष्टाक्षरनो मंत्र बोलीए मनमा ने मनमा अने त्यार पछी आपणा सत्रनो आपणे आरंभ करीए। अस्तु। व्याख्यानमाळाना क्रम में पुष्टि प्रवाह ग्रंथ हवेनुं अनुष्ठान लईए आपणे। नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे पुष्टि प्रवाह मर्यादा स्तारका येन शोभिताः। टीकाकारोए करेलू आ मंगलाचरण। जेवी रीते साधन दीपिका एमां आशीर्वाद आपवाने माटे विनंती करवामां आवी तो पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री मधुसूदन जी पूज्य श्री तिलक बाबा पधार्या, आपणने सर्वने कृतार्थ कर्या। एनी पछी श्री यमुनाष्टकम एमां अध्यक्ष स्थाने पूज्या गोस्वामी श्री निकुंजलता बेटी जी महोदया श्री एवं पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री रुचिर कुमार जी महोदय श्री मधुसूदन जी आप श्री विराजमान रह्या अने ग्रंथ पछी आपणने पूज्या बेटीजीनो अने पूज्य महोदय श्रीना वचनामृतनो विशेष लाभ मळ्यो। बालबोध ग्रंथना अध्यक्ष स्थाने पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री
યોગેશ કુમારજી મહોદયશ્રીને વિનંતી કરી આપ શ્રી પધાર્યા. ગ્રંથનો ક્રમ આપણો 2 દિવસનો થયો અને ત્રીજા દિવસે આપ શ્રીના વચનામૃત એનો લાભ મળ્યો આપણને. ત્રીજો ગ્રંથ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. વિનંતી કરી અધ્યક્ષ સ્થાનને માટે પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોવિંદરાયજી મહોદય શ્રી, મોટું મંદિર વાપી. પુનઃ આપણો 2 દિવસનો સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો ક્રમ રહ્યો અને ત્રીજા દિવસે આપશ્રીના વચનામૃત થયા. એ જ ક્રમમાં આ ચોથા ગ્રંથનો આરંભ થઈ રહ્યો છે. એમાં આ ગ્રંથના વક્તવ્યમાં અધ્યક્ષ સ્થાને પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોપીશ કુમારજી મહારાજ શ્રી બિરાજમાન છે. ક્રમ મુજબ 2 દિવસને માટે આ ગ્રંથ ઉપર યત્કિંચિત મારું વક્તવ્ય થશે અને સોમ અને મંગળ તારીખ 22 અને 23 જૂન 2020 અને 24 તારીખે આપશ્રીના વિશેષ વચનામૃતનો આપણને લાભ મળશે. આખો જ ક્રમ એટલા માટે રાખ્યો છે કે વૈષ્ણવોને પુષ્ટિમાર્ગીય કથાકારનો તો લાભ મળે જ, પણ સાથે સાથે શ્રી વલ્લભકુલના આચાર્ય બાલકના વચનામૃત જે આપણને કંઈક વિશેષ સમજણ આપી શકે એટલા માટે આખો આ ક્રમ રાખ્યો છે. વિચાર કરીએ જરા આપણે તો પુષ્ટિમાર્ગમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન ઉપર શ્રી ઠાકોરજી બિરાજમાન છે. સાથે સાથે જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજી, જેમણે આપણને સર્વને આ માર્ગ બતાવ્યો, અને શ્રી યમુના મહારાણીજી, આ એક સૌથી ઉપરનું સ્થાન. એની પછી વિચાર કરીએ તો આપણા સર્વનો શ્રી ઠાકોરજીની સાથે મેળાપ કરાવનાર શ્રી વલ્લભકુલ છે. બ્રહ્મ સંબંધ આપે ત્યારે ગુરુદ્વાર એ પ્રમાણે શ્રી વલ્લભકુલ પોતાનો પરિચય આપે. તો શ્રી ઠાકોરજી પછી શ્રી વલ્લભકુલ. એની પછી આપણે વિચાર કરીએ તો પુષ્ટિમાર્ગના જે વિદ્વાનો છે, કથાકારો છે, એમને મૂકી શકાય. કારણ શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગોપીનાથજી પ્રભુચરણ, શ્રી ગોસાઈજી પ્રભુચરણ અને હાલમાં પણ ભૂતલ પર બિરાજમાન સર્વ બાલકો પુષ્ટિમાર્ગીય વિદ્વાનોને ખૂબ આદર આપ્યો છે. અને શ્રી આચાર્યચરણે તો આજ્ઞા કરી છે, તે સન્માર્ગ રક્ષકાહા. વિદ્વજનોને માટે વાર્તા પ્રસંગો વાંચીએ છીએ, નામ રત્નાખ્ય સ્તોત્ર વગેરે વાંચીએ છીએ, ત્યારે ખબર પડે છે આપણને કે વલ્લભકુલને કેટલું માન છે. એટલે વલ્લભકુલની પછી વિચાર કરવો હોય તો પુષ્ટિમાર્ગમાં જે વિદ્વજગણો છે એમનો વિચાર કરી શકાય. અને એમની પછી વિચાર કરીએ આપણે તો પુષ્ટિમાર્ગના જેટલા પણ વૈષ્ણવો છે, તો આખી જે પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો આપણે વિચાર કરવો હોય તો આ રીતે કરી શકાય. અને આ જે આયોજન થયું છે એના જ માટે થયું છે. આખી જ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ એકબીજાની સાથે જોડાઈને રહે, આયોજનનું એ જ ધ્યેય છે. અને હૃદયથી ખૂબ પ્રસન્નતા છે. સાચું કહો તો પરિષદ આગળ આવી આના માટે. આયોજન તો એમને પણ થાત. ઠાકોરજીની કૃપાથી પહેલાં બધું વિચારી લીધું હતું, આખો જ પ્લાન તૈયાર કર્યો હતો. અને યોગાનુયોગ છે કે પરિષદના આ કાર્યકર્તાઓ ઠાકોરજીએ પ્રેરણા કરી અમને, અને ઠાકોરજીની પ્રેરણાને કારણે આ ત્રણેય કાર્યકર્તાઓ આગળ આવ્યા. અને એક વિચાર રજૂ થયો. ચિરાયુષ્માન આદિત્ય શાસ્ત્રીજીની સાથે બધી વાતચીત થઈ અને આપણી ષોડશ ગ્રંથની યાત્રા છે એ ભગવાનની કૃપાથી આ ચાલી રહી છે.
આપણા માટે આખી જ પરિષદ એક છે. એ છતાં પણ ભગવાને જે ત્રણેય કાર્યકર્તાઓને પ્રેરણા આપી, કારણ કે કાર્ય કરવાને માટે એક નેતૃત્વ જોઈએ, તો પૂર્વમાં જે કાર્યકર્તાઓ હતા આપ લોકોને એટલા માટે કહ્યું કે આવા અનેક આયોજનો શ્રી વટુકભાઈની અધ્યક્ષતામાં પણ થયા હશે. સ્વરૂપમાં ફેરફારો હોઈ શકે. અત્યારે આપણે આ રીતના સ્વરૂપમાં આનો આનંદ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે પણ જે પણ કંઈક થયું હશે, તો જે પણ પદાધિકારીઓ જોડાયેલા છે, સંપ્રદાયની સેવા, પરિષદની સેવા, એ જ ધ્યેય છે અને મારા હૃદયમાં પણ એ જ ભાવ છે. તો શ્રી ઠાકોરજી આપણી સર્વની પર કૃપા કરે અને આખી જ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ એક સાથે ચાલે, એ પ્રમાણે આપણે બધા પણ કૃત સંકલ્પ થઈએ. ગ્રંથ છે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ. ષોડશ ગ્રંથમાં જે મોટા ગ્રંથો છે એમાં 25.5 શ્લોકનો આ ગ્રંથ છે. કેટલાક ગ્રંથો એવા છે જેનો રચનાકાળ અથવા તો પછી કોના માટે રચના કરવામાં આવી, લેખન કરવામાં આવ્યું, એનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. એમાંનો જ એક આ ગ્રંથ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ છે. પણ એવું માનવામાં આવે છે કે શ્રી આચાર્ય ચરણ અડેલમાં બિરાજમાન હતા ત્યારે આ ગ્રંથની રચના કરી છે. અવસર કયો હતો એનો ઉલ્લેખ મળતો નથી, ટીકાઓમાં પણ એનો ઉલ્લેખ નથી. હવે વિચાર કરવાનો ગ્રંથનો વિષય. તો આમ વિચાર કરીએ તો તમારા અને મારા જીવનની સાથે જોડાયેલો આ ગ્રંથ છે. જેવી રીતે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી સેવાને માટેનો નિર્દેશ કરે આપણને, તો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ આપણને એક આયનો બતાવે છે કે જુઓ તમે ક્યાં ઊભા છો. એક ચેકલિસ્ટ રાખવાનું આપણે આપણી સાથે, અને આ ગ્રંથમાં જે પણ નિરૂપણ કર્યું છે એમાં આપણે ક્યાં છીએ એ નિર્ણય આપણે કરવાનો. શ્રી આચાર્ય ચરણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે કે પહેલા મંગલાચરણ કરાવ્યું, પછી મોક્ષને માટેના વિચાર કર્યા, સેવાને માટેની આજ્ઞા કરી, હવે આગળ બ્રહ્મ સંબંધમાં આપણને લઈ જશે. તો એની પહેલા જરાક વિચાર કરી લો કે પોતે કોણ છો, પુષ્ટિમાં છો, પ્રવાહમાં છો, મર્યાદામાં છો, અથવા તો પછી એના જે આંતરિક વિભાગો છે એમાં છો. તો આવો અત્યંત ઉપયોગી એવો આ ગ્રંથ. કોઈના મનમાં એવો વિચાર આવે કે જીવ માત્ર તો સરખા, સ્વરૂપથી સરખા વિચારી શકાય, એમાં કોઈ ના નહીં, કારણ કે જીવ માત્ર એ તો ભગવાનના દ્વારા આ સૃષ્ટિમાં આવેલ છે. એવી રીતે અગ્નિમાંથી તણખા છૂટા પડ્યા એમ જીવ છૂટો પડેલો છે. તો સ્વરૂપથી આપણે વિચારી શકાય કે કોઈ પણ મનુષ્યને પણ વિચારી શકાય કે પંચમહાભૂતનો બનેલો આ દેહ છે. પણ એનાથી આગળ વિચાર કરીએ આપણે સ્વરૂપની સાથે સાથે બીજો શબ્દ વિચારવાનો, એનું નામ છે સ્વભાવ. તો સ્વભાવથી શું બધા એક સમાન છે? એનું સ્પષ્ટીકરણ આપણને આમાં મળશે. તો જીવ માત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ છે કે નહીં? મહાચૈતન્યમાં પ્રકટ થયેલા સર્વ ચેતન જીવો સમાન જ હોય, તો પછી એમનામાં જે તફાવત દેખાય છે તો એના કારણો કયા હોઈ શકે? કોઈક તો કારણ હોય ને કે જેના કારણે બધા અલગ અલગ હોય. તો જો આવો પ્રશ્ન કોઈના મનમાં ઉપસ્થિત થાય તો એનું નિરાકરણ, એનો ઉકેલ આ ગ્રંથ આપણને કરાવે છે કે જીવ એમાંના તફાવત કઈ રીતના. તો સ્વભાવ ભેદથી જીવના ભેદો એ માનવામાં આવ્યા અને એમાં 4 કારણ માન્યા છે. દેહ, ક્રિયા, પ્રવાહ અને ફલ, આ 4 શબ્દના અનુસંધાનમાં પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ
આને આપણે વિચારી શકાશે. જે વૈષ્ણવ લખતા હોય એમના માટે ફરીથી 4 શબ્દ બોલું: દેહ, ક્રિયા, પ્રવાહ અને ફલ. એ મુજબ જુદા જુદા સ્વરૂપો, નામ અને સંજ્ઞા એનું નિરૂપણ મળે આપણને. તો આ ગ્રંથનો અર્થ પુષ્ટિ, પ્રવાહ, મર્યાદા આ નામના 3 પ્રકારના માર્ગના ભક્તોનો ભેદ સમજાવનારું સાહિત્ય, એનું નામ છે પુષ્ટિ, પ્રવાહ, મર્યાદા ભેદ. નામ પ્રમાણે જ એ આપણને સમજણ આપે છે. સાથે સાથે એ પણ વિચારી શકાય કે જીવની 3 પ્રકારની સંભાવનાઓ, એની સાથે સાથે અવાંતર પ્રકાર, પણ એમાંથી કયું વર્ગીકરણ શ્રી આચાર્ય ચરણને વિપરીત છે એ નિશ્ચિત કરવું થોડુંક અઘરું પણ થઈ જાય, કારણ કે આ ગ્રંથ છે એ પૂર્ણ નથી મળતો, અધૂરો મળે છે. ઉપસંહાર વગેરેનું મળતું નથી. હવે આપણને સર્વને પોતાનો પરિચય કરાવનાર આ ગ્રંથ, તો એના માટેનો આધાર શું? તો એનો આધાર આપણે માનીએ તો એના જે ટીકાકારો છે, વેદાંતના આધાર પણ મળે છે, પણ વિશેષ કરીને આ વક્તવ્યમાં આપણે જે આધાર લઈશું એમાં વેદાંતના સૂત્રોની ઉપરાંત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત, કારણ કે સમજવામાં આપણને એ વધારે સરળ પડશે, અને એ પણ આપણી કલ્પનાના આધારે નહીં, પણ જે ટીકાકારોએ મંતવ્ય આપ્યું છે એ જ શ્લોકોનો આપણે આધાર લઈ અને પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા આ 3નો વિચાર કરીશું. તો જેવી રીતે શ્રી યમુનાષ્ટકમ, પાલબોધ અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના ટીકાકાર, એવી જ રીતે પુષ્ટિ, પ્રવાહ, મર્યાદા ભેદ ગ્રંથ, એની પર પણ ટીકાનું લેખન કર્યું શ્રી વલ્લભજી. પહેલી ટીકા. બીજી ટીકા છે શ્રી રઘુનાથજી. ત્રીજી ટીકા છે શ્રી કલ્યાણરાયજી, અને ચોથી ટીકા છે શ્રી પીતાંબરજી. સામાન્ય વૈષ્ણવ વર્ગને માટે આ બધું કોઈ લેવા દેવા હોય નહીં, કારણ કે જેટલું સરળ ભાષામાં સમજાય એટલું એમના માટે શ્રેયસ્કર હોય. પણ ટીકાકારોની પણ કંઈક ને કંઈક ખાસિયત છે. શ્રી પીતાંબરજીની ટીકા વાંચે તો વેદાંતના અભ્યાસુ હોય એ સમજી શકે. તો આ બધા ગ્રંથોમાં, આ ટીકાકારોમાં સરળમાં સરળ ટીકા કોની અને અઘરામાં અઘરી કોની એ પણ વિચારવું પડે. વાત નીકળી તો આપને કંઈક કહું હું. આમ તો 25.5 શ્લોકો છે, પણ જેણે આ ગ્રંથ ઉપર બોલવું હોય એ 25.5 શ્લોકો એક વખત વાંચે તો ન ચાલે. એને પછી શ્રી વલ્લભજીની ટીકા પણ વાંચવી પડે, શ્રી રઘુનાથજીની ટીકા પણ વાંચવી પડે, શ્રી કલ્યાણજીની ટીકા પણ વાંચવી પડે, અને શ્રી પીતાંબરજીની ટીકા પણ વાંચવી પડે. એટલે આમ 25.5 શ્લોક, પણ જો એને 4 વડે ગુણાકાર કરવામાં આવે તો 102 શ્લોક એટલું એને વાંચે ત્યારે આ ગ્રંથમાં કંઈક એનો પ્રવેશ થઈ શકે વાંચનારનો. અને એમાં પણ દરેક ટીકાકારે દરેક શબ્દો સમજાવ્યા ન હોય તો જ્યારે આપણે શ્લોકે શ્લોકે વિચાર કરીએ ત્યારે પછી કયા ટીકાકારે કયું પદ સમજાવ્યું છે એ રીતનું આખું સંકલન વિચારીએ તો આપણને ગ્રંથ સમજવામાં થોડી સાનુકૂળતા રહે. તો આ ગ્રંથમાં પણ ચારેય ટીકાકારોનું આપણે જે મત છે એ પણ વિચારીશું, અને સાથે સાથે પુષ્ટિ માર્ગના જે વિદ્વાન પ્રવક્તાઓ થયા, લેખકો થયા, વૈષ્ણવો થયા, એમણે પણ જે ચિંતન આપ્યું, તો આ બધો જ વિચાર કરી અને એનું સંકલન આપણે કરીશું તો આ ગ્રંથ સમજવામાં ખૂબ અનુકૂળતા રહેશે. હવે 3 માર્ગ છે: પુષ્ટિ માર્ગ, મર્યાદા માર્ગ અને પ્રવાહ માર્ગ.
ખૂબ જ સંક્ષિપ્તમાં એનો આપણે એક એક બે વાક્યમાં અનુસંધાન લઈ લઈએ, કારણ કે આખા જ ગ્રંથમાં આપણને આ સમજવામાં ઉપયોગી થશે. તો પુષ્ટિમાર્ગ. તો પુષ્ટિમાર્ગ એટલે શું? તો ભગવાનના અનુગ્રહનો માર્ગ, એનું નામ છે પુષ્ટિમાર્ગ. એક જ વાક્ય. હવે ભગવાન પુષ્ટિપાત્ર જે જીવો છે એમના નિયામક છે. એમના ઉપર કાલ, વેદ ઇત્યાદિનું શાસન એ ચાલતું નથી. અગર એનું નિયમન કોઈ કરે છે, એને કંટ્રોલમાં કોઈ રાખે છે, તો એ કેવળ ભગવાન રાખે છે. અને ભગવાન જ એ ભક્તને પ્રેરે છે. એટલે એવું વિચારી શકાય કે જે સેવા પ્રધાન માર્ગ છે એ પુષ્ટિ માર્ગ છે. બીજો માર્ગ છે એ મર્યાદા માર્ગ. નામ આપણને સમજાવે છે. વેદના મંતવ્યને અને આદેશને માન આપે, સકામ કામનાથી, ફલની આશાથી કાર્ય થાય, એનું નામ છે મર્યાદા માર્ગ. એટલે વૈદિક મતનું જ્યાં વધારે પ્રાધાન્ય છે અને સાથે સાથે જે કાર્ય કરે છે એ કાર્ય સકામ છે. કર્મ અને જ્ઞાન જેમાં પ્રધાન છે એનું નામ છે મર્યાદા માર્ગ. પુષ્ટિમાં કર્મનું મહાત્મ્ય તો ખરું, પણ એની કરતા પણ વધારે ભાવ એની સાથે જોડાયેલો છે. પણ મર્યાદામાં કર્મ અને જ્ઞાન એની પ્રાધાન્યતા છે, ભાવ બહુ ગૌણ છે. અને ત્રીજો માર્ગ છે પ્રવાહ માર્ગ. સંસારની પરંપરાનો માર્ગ, એનું નામ છે પ્રવાહ માર્ગ. હવે ત્રણેય પ્રકારના માર્ગના જીવો, દેહ, ક્રિયા, સર્ગ અને ફલ. હવે આખો જ ગ્રંથ આપણે વિચારવો હોય તો પહેલા તો આજે ત્રણ શબ્દ આપ લોકોને કહ્યા, પુષ્ટિ માર્ગ, મર્યાદા માર્ગ અને પ્રવાહ માર્ગ, એના માટેનો કંઈક આપણે સંક્ષિપ્તમાં વિચાર કરી લઈએ. તો પુષ્ટિજીવના દેહ વગેરે કેવા છે, મર્યાદા જીવના દેહ કેવા છે, પ્રવાહી જીવના દેહ કેવા છે. તો ખૂબ સુંદર સમજણ કોલોકવાસી પૂજ્ય શ્રી કૃષ્ણ શંકર શાસ્ત્રીજીએ ભક્તિ નિકુંજ એના હરિપ્રપન્ના જે લખેલું છે એમાં આપેલી છે. શ્રોતાઓને સમજવાને માટે સરળતા રહે એટલે એ ગ્રંથમાં જે પ્રમાણે નિરૂપણ કર્યું છે, ટીકાકારોનો મત તો આપણે આગળ લઈ લઈશું, પણ આ ત્રણ શબ્દ સમજવાને માટે આ ઘણું જ સહાયક છે. તો પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો પરિચય. તો ભગવાને પોતાના આનંદમય શ્રી વિગ્રહમાંથી, શ્રીઅંગમાંથી પુષ્ટિ સૃષ્ટિની રચના કરી છે. ગ્રંથમાં આવશે આનો ઉલ્લેખ, ત્યારે વિચાર વધારે કરીશું. આ તો એક એક વાક્ય છે. બીજું, પુષ્ટિ માર્ગના જીવનું સ્વરૂપ કેવું, નિત્ય છે કે અનિત્ય, એટલે કહ્યું કે નિત્ય છે. પુષ્ટિ જીવનો દેહ એ લૌકિક કે અલૌકિક, એટલે કહ્યું કે અલૌકિક છે, અને એટલા જ માટે સેવાને માટે એ દેહ યોગ્ય છે. ચોથી વાત, પુષ્ટિ જીવની ક્રિયા કેવી, એટલે કહ્યું ભગવત પ્રીત્યર્થ. પછી એમાં પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નહીં, જેને આપણે સંપ્રદાયમાં તત્સુખ આ નામથી જાણીએ છીએ. પાંચમી વાત, પુષ્ટિ જીવનો જે સર્ગ છે એ સર્ગ એ પણ દૈવી છે. દૈવીનો અર્થ થાય છે દિવ્ય. અને છઠ્ઠી વાત, પુષ્ટિજીવનું ફલ શું, તો પુષ્ટિજીવનું ફલ એનું નામ છે ભગવત સેવા. તો પુષ્ટિ માર્ગ એટલે કૃપા માર્ગની એક મહત કૃપા છે કે કેવલ અને કેવલ ભક્તિ ધરાવનારો કોઈ જીવ હોય, પછી જરૂરી નથી કે બહુ પૈસાદાર હોય કે બહુ ઊંચા કુળમાં જન્મેલો હોય, એવો કોઈ ક્રાઇટેરિયા નથી. એક જીવ
જેના હૃદયમાં ભક્તિ રહેલી છે આવો જીવ સ્ત્રી હોય, શુદ્ર હોય, બાળક હોય, અબોધ હોય કે સુબોધ હોય, કોઈ પણ હોય, પરંતુ ભગવત સેવાથી અને ભગવત કૃપાથી એનું સર્વ મંગલ થાય છે. આ પુષ્ટિની એક વિશેષતા છે. હવે પુષ્ટિ સૃષ્ટિના જીવોમાં એટલે ભક્તોમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. એક છે શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ. તો શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ કોને કહેવાય? કે જેની ભગવાનમાં નૈસર્ગિક પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ સેવા હોય, એનું નામ છે શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ. આમ તો ઘણું બધું વિચારી શકાય, પણ સમજવાને માટે એક એક બે વાક્ય કહું છું આપ લોકોને. નહીતર તો આપણે એક જ શબ્દ લઈ લઈએ કે શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ, તો એમાં વક્તવ્ય પૂર્ણ થઈ જાય. તો એક તરફ છે શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ, અને બીજો જે પ્રકાર આવશે પુષ્ટિ જીવમાં એ છે મિશ્ર પુષ્ટિ જીવ. તો મિશ્ર પુષ્ટિ જીવ એમાં ત્રણ પ્રકારનો એ મિશ્ર પુષ્ટિ જીવ થાય. મર્યાદા પુષ્ટિ અથવા તો પ્રવાહના ધર્મોનું દર્શન જે પુષ્ટિ જીવમાં દેખાય એના ત્રણ ભેદ થાય. એક પુષ્ટિ મિશ્ર પુષ્ટિ, બીજો પુષ્ટિ મિશ્ર મર્યાદા, અને ત્રીજો પુષ્ટિ મિશ્ર પ્રવાહ. આ ત્રણ પ્રકારના જીવ પડે. આ થઈ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ, એના પરિચયની વાત. હવે જરા મર્યાદા સૃષ્ટિ છે એનો પણ પરિચય મેળવી લઈએ. આવી રીતે મર્યાદા સૃષ્ટિ, જેવી રીતે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ શ્રી ઠાકોરજીના શ્રીઅંગમાંથી, તો મર્યાદા સૃષ્ટિ ક્યાંથી આવી એટલે સમજાવ્યું. મર્યાદા સૃષ્ટિ એ ભગવાનના શ્વાસ સ્વરૂપ વેદોની વાણીમાંથી થાય છે. આ પહેલી વાત. બીજી વાત, હવે પુષ્ટિનો જીવ છે, પુષ્ટિ સૃષ્ટિનો જીવ છે એ નિત્ય છે, તો મર્યાદા સૃષ્ટિનો જીવ કેવો એટલે કહ્યું કે એ પણ નિત્ય છે. એમાં કોઈ મતમતાંતર નથી. તો પુષ્ટિનો જીવ ભગવાનની સેવાને માટે, એનો દેહ ભગવત સેવાને માટે, તેવી રીતે મર્યાદા જે છે એનો દેહ કેવો એટલે એની સમજણ આપી. એનો દેહ વેદોક્ત ક્રિયા કરવાને માટે, અગ્નિહોત્ર વગેરે કરવાને માટે વધારે સાનુકૂળ હોય છે. ચોથી વાત, પુષ્ટિના જીવની જે ક્રિયાઓ છે એ ભગવાનની સાનુકૂળતા માટે, તો મર્યાદા સૃષ્ટિનો જે જીવ છે એની ક્રિયાઓ કેવી એટલે કહું કે વેદ શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ એ પોતાની ક્રિયાઓ કરે છે. પાંચમી વાત, જેમ પુષ્ટિનો સર્ગ દૈવી છે, એમ મર્યાદા સૃષ્ટિનો સર્ગ કેવો એટલે કહ્યું કે એ પણ દૈવી છે. અને છઠ્ઠી વાત, જેમ પુષ્ટિનો જીવ એનું ફલ છે ભગવત સેવા, તો મર્યાદા સૃષ્ટિના જે જીવ છે એનું ફલ શું એટલે કહ્યું કે એનું ફલ છે મોક્ષ અને સ્વર્ગ વગેરે જે લોક છે એના સુખોની પ્રાપ્તિ. આ મર્યાદા સૃષ્ટિ એનો સંક્ષિપ્ત પરિચય છે. હવે ત્રીજી જે છે એ પ્રવાહ સૃષ્ટિ છે. તો પ્રવાહ સૃષ્ટિનો જીવ કઈ રીતે આવે એટલે કહ્યું કે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે. હવે પ્રવાહ સૃષ્ટિનો જીવ એ નિત્ય ખરો કે નહીં એટલે કહ્યું કે સતત જન્મ મરણના ક્રમમાં એનું ગતિ એ ચાલુ જ રાખે છે. તો પુષ્ટિનો જીવ ભગવત સેવા કરે, મર્યાદા સૃષ્ટિનો જીવ અગ્નિહોત્ર વગેરે કરે, તો આ પ્રવાહ સૃષ્ટિનો જીવ એ શું કરે એટલે કહ્યું કે લોકના સુખમાં એનો રસ એ વધારે હોય છે. સાથે સાથે જરા મગજ વિચારતા રહેજો કે તમારા ધ્યાનમાં જેટલા જેટલા જીવો હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં જ એ લોકો એપ્રોપ્રિએટ રીતે બેસતા હશે. તો પ્રવાહ સૃષ્ટિનો જીવ એને એનું શરીર, એનો દેહ
એ બધામાં જેમાં આનંદ આવે એટલે ક્ષણિક સુખ જેને આપણે કહી શકીએ, એમાં ને એમાં જ એની અભિરુચિ એ વધારે હોય છે. તો એમની ક્રિયાઓ કેવી હોય? તો એમની ક્રિયાઓ એ લૌકિક કર્મથી ભરપૂર એટલે વ્યાપ્ત હોય, એ કેવળ અને કેવળ લૌકિક કર્મમાં વધારે આસક્ત હોય. તો પુષ્ટિ અને મર્યાદાનો જે સર્ગ છે એ તો દૈવી છે. તો પ્રવાહનો સર્ગ કેવો? એટલે કહ્યું કે એ દૈવી નથી, એ તો આસુર સર્ગ, એ રીતે ભગવદ્ ગીતા એની ઓળખાણ કરાવે છે. અને એમનું ફળ કેવું? તો એમનું ફળ એ મુક્તિ અને બંધન આ બે પ્રકારનું છે. એ માટે તેમના બે પ્રકાર પણ માન્યા છે. અજ્ઞ અને દુર્જ્ઞ. જ્યારે ગ્રંથનો વિરામ આવશે ત્યારે બંનેનો ઉલ્લેખ પણ છે. બસ હવે મેં આપ લોકોને જે પણ કંઈક કહ્યું આટલું સમજાઈ જાય એટલે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ ગ્રંથ એ સમજવામાં ઘણી જ સાનુકૂળતા થઈ જાય. કારણ કે સીધે સીધો શ્લોકનો આરંભ કરીએ એની કરતાં આ ગ્રંથને સમજવાને માટે આટલી એકદમ આપણે બેઝિક સમજણ જે કહીએ, પાયાની સમજણ કહીએ, એ જરૂરી હતી. હવે આપણે શ્લોકોનો ક્રમ એમાં પ્રવેશ કરીએ. તો પ્રથમ બે શ્લોકો ગ્રંથનું જે નામ છે એના જ અનુસંધાનમાં આ ગ્રંથના શ્લોકોનો પણ આરંભ થાય છે. આ લોકમાં કેટલા માર્ગ છે, કેવા છે, એનું ફળ શું છે, આ બધી જ વાતો શ્રી મહાપ્રભુજી વિચાર કરે. ગ્રંથો વાંચશે કદાચ સમજી નહીં શકે, એની કરતાં મારા જે નિજજનો છે એની પર હું કૃપા કરું. હવે વિચાર કરો, શ્રી મહાપ્રભુજીએ તમારો ને મારો કેટલો બધો વિચાર કર્યો છે. આપણે વેદ, વેદાંત એટલે ઉપનિષદ, શ્રીમદ ભાગવત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, અણુભાષ્ય, આ બધા જ ગ્રંથો વાંચીએ આપણે, પછી પણ આ બધા ભેદ સમજી શકીએ કે કેમ, એ પ્રશ્ન છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી એટલી બધી કૃપા કરી કે આ બધા જ ગ્રંથોમાં જે અલગ અલગ જગ્યાએ હતું, શ્રી આચાર્ય ચરણે કેવળ આ ગ્રંથમાં આટલા શ્લોકોમાં આપણને સમજણ આપી છે. અને એટલા જ માટે શ્રી આચાર્ય ચરણ મહાકારુણિકા, તમારી ને મારી પર કરુણા કરી કે કલિયુગનો જીવ એટલી બધી જગ્યાએ અટવાયેલો હશે કે આ બધા ગ્રંથો એના જીવનમાં એ વાંચી નહીં શકે, અને કદાચ વાંચશે તો વિચારી નહીં શકે, અને કદાચ વિચારી લેશે તો સમજી નહીં શકે. પછી ભવિષ્યમાં એણે બીજા કોઈને પૂછવાને માટે જવું પડે અને એને મુશ્કેલી થાય. એની કરતાં લાવો એને સ્પષ્ટ રીતે સમજણ આપી દઉં, એટલે પુષ્ટિ સૃષ્ટિ આ બધા જ જીવોના પ્રકાર એને સારી રીતે સમજી શકે. આટલી કૃપા શ્રી આચાર્ય ચરણે કરી. શ્રી આચાર્ય ચરણ વિશેષ રૂપથી આ બધું કહેવાને માટેની પ્રતિજ્ઞા એ સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે. જેવી રીતે બાલબોધમાં સર્વ સિદ્ધાંત, સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં સ્વ સિદ્ધાંત, એવી રીતે અહીંયા આગળ તમને ને મને કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ ન રહે એ વાત શ્રી આચાર્ય ચરણ સમજાવી રહ્યા છે. પહેલો અને બીજો શ્લોક પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા વિશેષેણ પૃથક પૃથક જીવ દેહ ક્રિયાભેદૈ પ્રવાહેણ ફલેન ચ વક્ષ્યામિ સર્વ સંદેહા ન ભવિષ્યંતિ યશ્રુતેઃ ભક્તિ માર્ગસ્ય કથનાત પુષ્ટિરસ્તીતિ નિશ્ચયાઃ. જે પણ મેં આપ લોકોને અત્યાર સુધી કહ્યું, આ બે શ્લોકમાં લગભગ એ બધું આવી જાય છે. એ છતાં પણ જે આપણો ક્રમ છે એ ક્રમનું આપણે અનુસંધાન લઈ અને એક એક શ્લોક, એનું એક એક પદ, એના માટે આપણે વિચાર કરીએ. તો ગ્રંથનો આરંભ થાય છે પુષ્ટિ શબ્દથી. તો પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ શું? અનુગ્રહ માર્ગ, કૃપા માર્ગ, આ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તેની શાસ્ત્રીય પરિભાષા
શ્રી કલ્યાણદાયજી આપણને સમજાવે છે. પુષ્ટિર્નામ ભગવદ અનુગ્રહા ફલપ્રાપકત્વાત ફલાર્થમ મૃગ્યત ઇતિ સ એકો માર્ગ. જો આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં છીએ તો આ વાક્યો આપણે યાદ રાખવા જેવા છે. કોઈ આપણને પૂછે કે ભાઈ તમે પુષ્ટિ માર્ગમાં છો તો પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ શું, તો આપણે જવાબ તો આપી દઈશું કે કૃપા કે અનુગ્રહ, પણ પુષ્ટિમાર્ગને માટે કંઈક પૂછે તો એક વાક્ય એમાં એડિશન તરીકે આપ લોકો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. પુષ્ટિ એટલે ભગવાનનો અનુગ્રહ, પુષ્ટિ માર્ગ ફલપ્રાપક એટલે ફળ અપાવવા વાળો છે. અને ફળ અપાવવા વાળો આવો એક માર્ગ, એને માર્ગ શબ્દથી અહીંયા આગળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પુષ્ટિર અનુગ્રહો ધર્મેક નિષ્ઠ સ એકો માર્ગ. અનુગ્રહ એટલે કેવળ અને કેવળ ધર્મી સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા હોવી. બોલીએ તો છીએ આપણે અનુગ્રહ. ઘણી વખત આપણે વાક્ય પણ બોલીએ છીએ કે આ તો ભગવાનનો અનુગ્રહ. ભગવાન તો અનુગ્રહ કરે છે, પણ ક્યારે કરે તો ધર્મી સ્વરૂપમાં નિષ્ઠતા હોય, આપણે પણ આપણું કર્તવ્ય નિભાવીએ ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આપણી પર કૃપા કરે. તો મનમાં બીજો પણ એક પ્રશ્ન થાય કે માર્ગ કોને કહેવાય? સામાન્ય રીતે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય, રસ્તો આપણને ખબર ન હોય, તો આજે વિજ્ઞાને ઘણી પ્રગતિ કરી છે. આપણી પાસે આપણા સ્માર્ટફોનમાં કોઈ એપ એમાં હોય, અથવા તો પછી આપણા કારમાં એ રીતની સિસ્ટમ હોય કે આપણે એમાં એડ્રેસ ફીડ કરી દઈએ એટલે પછી આપણને માર્ગદર્શન આપે કે આટલા માઇલ તમે સીધે સીધા જાઓ, પછી લેફ્ટ લેજો, પછી રાઈટ લેજો, અને ત્યાં સુધી કે અત્યારે 5:36 થઈ છે તો તમે બરાબર 6:12 તમે તમારા સ્થાન પર પહોંચી જશો. આ આજના વિજ્ઞાને કરેલી પ્રગતિ છે. તો જે સ્થાનમાંથી આપણે નીકળીએ ત્યાંથી જ્યાં આપણે જવાનું હોય ત્યાં આગળ આપણને જે લઈ જાય એનું નામ છે માર્ગ. આપણે આપણી ભાષામાં વિચાર કર્યો. હવે શ્રી કલ્યાણદાયજી આપણને જે સમજાવે છે એ પણ વિચારી લઈએ. મૃગ્યત ઇતિ સ એકો માર્ગ. જેના દ્વારા ફલ પ્રાપ્ત કરવાની ચેષ્ટા કરવામાં આવે એને માર્ગ કહેવાય છે. માર્ગના જાણકાર હોવા એ દુર્લભ છે. મારા પિતાજી અવારનવાર વડોદરા પધારતા હતા, કારણ કે એમનું ગુરુઘર ત્યાં આગળ, વિદ્યાભ્યાસ ત્યાં કર્યો, અને એમના ખાસ અંગત મિત્ર કોલોકવાસી પૂજ્ય શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીજી સાથે સાથે નીકળે, વાતો કરતા જાય. એક વખત મારા પિતાજીએ પૂજ્ય શ્રી સુરેન્દ્ર કાકાને પૂછ્યું કે ભાઈ, આ ભગવાન પ્રાપ્તિના જે માર્ગ છે એના માટેની આપણે કંઈક વાત કરીએ તો આજે. એટલે પૂજ્ય શ્રી સુરેન્દ્ર કાકાનો સ્વભાવ ખૂબ રમૂજી. એમણે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, મને આ વડોદરાના પોળના બધા માર્ગ મળતા નથી, તો ભગવાનને મેળવવાનો માર્ગ હું ક્યાંથી લાવીશ? એ સમજણ તમે જ આપો એમ કે. ખૂબ રમૂજમાં એમણે વાત કરી. બસ તમારી ને મારી પરિસ્થિતિ પણ આવી જ છે. જે નગરમાં, જે શહેરમાં, જે વિશ્વમાં આપણે રહીએ છીએ એના માર્ગની આપણને ખબર ન હોય તો ભગવાનને મેળવવાના માર્ગ આપણને કોણ બતાવે? તો એ માર્ગ આપણને કોઈક બતાવે છે તો જગતગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી, શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. જે ધર્મના કે જે માર્ગના અનુયાયી હોય એમના માટે પોતાનો માર્ગ શ્રેષ્ઠ હોય, પણ જો આપણે પુષ્ટિમાં છીએ તો આપણા માટે કોઈ પણ પ્રકારનો પક્ષપાત નથી. પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, માર્ગોયમ સર્વ માર્ગાણામ ઉત્તમ પરિકીર્તિતા. અને આપણે એ જ વાત આપણા ધ્યાનમાં રાખવાની કે શ્રી ઠાકોરજી આપણો જે માર્ગમાં અંગીકાર કર્યો છે આપણા માટે એ જ માર્ગ ઉત્તમ છે. શક્ય હોય તો યાદ રાખજો.
ધર્મ શબ્દ અલગ છે, સંપ્રદાય શબ્દ અલગ છે અને માર્ગ શબ્દ અલગ છે. ખૂબ શાંતિથી આ ત્રણેય શબ્દ વિચારવા જેવા છે. જો એ ત્રણમાં સમજણ નહીં પડે તો પછી એ ત્રણેયને આપણે ભેગા કરી દઈશું અને એમાં ગળથોલિયા ખાધે રાખીશું. ત્રણેયનું અર્થઘટન સમજી અને પછી એ મુજબ આપણો આચાર એ પ્રમાણે ચાલે એ શ્રેયસ્કર છે. તો આ તો પુષ્ટિ શબ્દને માટેની વ્યાખ્યા. શ્લોકનો આરંભ છે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા. તો પ્રવાહ શબ્દનો અર્થ શું થાય? તો પ્રવાહ શબ્દ સમજાવ્યો. પ્રવાહો નામ જન્માદિ પ્રવાહરૂપ લૌકિક ફલ પ્રાપકત્વાત સોપી માર્ગ. પ્રવાહનો અર્થ શું? જન્મ મરણનો પ્રવાહ, એનું નામ છે પ્રવાહ માર્ગ. તો આ ફલ કયું પ્રાપ્ત કરાવે, એટલે કયું લૌકિક ફલ પ્રાપ્ત કરાવે, એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લઈ જાય છે. માટે કહ્યું એ પણ એક માર્ગ છે. પુષ્ટિ પ્રવાહ અને શ્રી રઘુનાથજી જ્યારે એને સમજાવે તો જાયસ્વ મ્રિયસ્વેત્યેવમ રૂપઃ, જેઓ દુષ્ટ કર્મ કરે છે એમનું ઉત્પન્ન થાવ અને મૃત્યુ પામે, આ તૃતીય સ્થાન હોય છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો મત લઈ અને આ માર્ગને માટે શ્રી રઘુનાથજીએ સમજાવ્યું. ત્રીજો શબ્દ છે મર્યાદા. તો મર્યાદાનો અર્થ શું થાય? મર્યાદા વેદોક્ત કર્મ માર્ગ. વેદમાં કહેવાયેલ અથવા તો વેદે જે માર્ગ બતાવ્યો ભગવાનને મેળવવાને માટેનો, ઇષ્ટ પ્રાપ્તિનો, આત્મકલ્યાણનો, એ જે માર્ગ છે એનું નામ છે મર્યાદા માર્ગ. મર્યાદા વેદોક્ત વચનોત્થાનો માર્ગ. વેદમાં કહેવાયેલ વચનો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ માર્ગ એ મર્યાદા માર્ગ. પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા શબ્દોનો કંઈક મળતો અર્થ ભક્ત, કર્મનિષ્ઠ અને જ્ઞાની એવા શબ્દોમાં પણ વિદ્વજ્જનો કરે છે. હવે કેટલાક પુષ્ટિ જીવો છે, કેટલાક પ્રવાહી જીવો છે, કેટલાક મર્યાદાના જીવો છે. તો આ બધાનું વર્ગીકરણ કરનારા જે શબ્દ મેં આપને શરૂઆતમાં કહ્યા, જીવ, દેહ, ક્રિયા, સૃષ્ટિ અને ફલ, આ શબ્દો આપણે યાદમાં રાખવાના છે. હવે પુષ્ટિ સૃષ્ટિના જીવનો વિચાર બીજા શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યો. એનો આરંભ આપણે કરીએ એની પહેલા જરાક એની પણ પૂર્વ પીઠિકા સમજી લઈએ. પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ એ તો ભગવાનની કૃપા છે જ. હવે આ બધા જ માર્ગોની સત્તા, એ વાતનું પ્રમાણ કહેવાની શૃંખલામાં આપશી સર્વપ્રથમ પુષ્ટિ માર્ગની સત્તા જે છે એનું પ્રમાણ, એનું નિરૂપણ કરી રહ્યા છે. હવે શ્રીમદ ભાગવતજીનું અનુસંધાન. આગળ આપ લોકોને એક વાક્ય કહ્યું હતું, શ્રીમદ ભાગવતજીનો 11મો સ્કંદ, એમાં ગૂઢ જ્ઞાન ભરેલું છે. જેવી રીતે મહાભારતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા દ્વારા જ્ઞાન આપ્યું, એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એકાદશ સ્કંદમાં જ્ઞાન આપ્યું છે. પણ જ્યારે ટ્રેડિશનલ કથાનો સમય હોય છે, પહેલા કથાનો ક્રમ પણ 7-7 કલાકનો હતો, એ હવે 3-3.5 કલાકનો થઈ ગયો. અને એમાં પણ જ્યારે એકાદશ સ્કંદ આવે તો 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય માંડ મળે. આ અત્યારની પરિસ્થિતિ છે. અહીંયા આગળ અનુસંધાન લે છે, ભક્તિ માર્ગના પ્રમાણને માટેનું અનુસંધાન. બહવો મત્પદમ પ્રાપ્તા સ્વાષ્ટકાયા ધવાદયા વૃષપર્વા બલિર્બાણો મયશ્ચાથ વિભીષણા સુગ્રીવો હનુમાન વૃક્ષો ગજો ગૃદ્રો વણિકપથા. ઘણા બધા નામ ગણાવ્યા છે. નામનું તાત્પર્ય શું છે? તો આ બધા જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કઈ રીતે થયા,
સત્સંગાન મામ ઉપાગતાહ, આ બધા જ મને પ્રાપ્ત થયા તો કેવળ અને કેવળ સત્સંગના માધ્યમના દ્વારા. નથી તો એમણે વેદનું અધ્યયન કર્યું, નથી કોઈ મહાપુરુષની ઉપાસના કરી, નથી કોઈ વ્રત કર્યું, નથી કોઈ તપસ્યા કરી. એમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે વ્રજભક્તોનો, પણ તેઓ પણ ભગવાનને કઈ રીતે મળ્યા? તો ગોપીજનો ભલે શ્રુતિરૂપા છે, ઋષિરૂપા છે, પણ ગોપીજનોના દેહથી પધાર્યા તો કોઈ પ્રકારના વેદોનો અભ્યાસ નથી કર્યો, એ છતાં પણ ભગવાનને મેળવી શક્યા છે. આ વિશ્વના લોકોને અને ખાસ કરીને પુષ્ટિ માર્ગમાં જે આવે છે એને એક અભય વચન છે, ભગવાનના વચન, કે જો મારી પાસે આવવું હોય તો કોઈ ચિંતા કરશો નહીં, નિસ્સાધન બનીને આવો, કેવલે નહીં ભાવેન ગોપ્યો ગાવો નગા મૃગાહા. જો દિવ્ય ભાવ લઈને આવશો અને સર્વસ્વ સમર્પણ કરશો, શરણાગતિ કરશો, દ્રઢ આશ્રય રાખશો તો તમારું કલ્યાણ અવશ્ય કરીશ. આ કયો માર્ગ? એટલે કહ્યું કે આમાં ભક્તિરૂપ માર્ગ, એનું નિરૂપણ એ કરવામાં આવ્યું છે. તો જ્યારે આ શ્લોકોમાં ભક્તિ કહેવામાં આવી છે તો ભક્તિનું મૂળ કારણ એટલે ભક્તિ જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે એ મૂળ કારણ પુષ્ટિ અર્થાત ભગવાનનો અનુગ્રહ, એનું મૂળ આપણને આ શ્લોકોમાં પણ મળે છે. કર્તવ્ય શું છે તમારું ને મારું? ભગવાન પ્રતિ સ્નેહ રાખીએ, આ જ તમારું ને મારું કર્તવ્ય છે. અને ભગવાનને માટેનો અપાર સ્નેહ, પરમ સ્નેહ, એ જ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને ભક્તિ જો ભગવાનનો અનુગ્રહ નહીં હોય તો પુષ્ટિ ભક્તિ પણ ઉત્પન્ન નહીં થાય. તો પુષ્ટિનો અર્થ આપણે વિચાર્યો ભગવાનનો અનુગ્રહ, ભગવાન પોષણ, અને સાથે સાથે શબ્દ સમજાવ્યો છે મહાત્મ્ય જ્ઞાન. મહાત્મ્ય જ્ઞાનની આવશ્યકતા ક્યાં સુધી? ભગવાનની સાથે આપણે જોડાઈ જઈએ, પૂર્ણ રીતે આપણે આપણું મન ભગવાનમાં પરોવી દઈએ, ત્યાં સુધી ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે જો મહાત્મ્ય જાણેલું નહીં હોય તો અડધા રસ્તે જઈશું અને પછી આપણા મનમાં સંશય થશે કે હું કરું છું એ બરાબર કે નહીં. એની બદલે જો મહાત્મ્ય જ્ઞાન પાકું હશે તો પછી ક્યાંય પણ આપણને તકલીફ નહીં પડે. અને ભગવાને જ્યારે શ્રી ગિરિરાજજી બાવાને ધારણ કર્યા, હવે ગોપ લોકો, ગોપીજનો, વ્રજભક્તો, નંદ બાવા, યશોદાજી બધાને ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન થઈ ગયું હતું. તો જ્યારે શ્રી ગિરિરાજજી બાવાને નીચે પધરાવ્યા પાછા પોતાના સ્થાનમાં, પછી કોઈએ ભગવાનની સ્તુતિ નથી કરી, ભગવાનને આલિંગન આપ્યું અને ભગવાનના પૂજન કર્યા છે. તો ભગવાનની સાથે જોડાવા માટે મહાત્મ્ય જ્ઞાન ખૂબ ઉપયોગી છે. પણ એકવાર સ્વરૂપનો પરિચય થઈ ગયો અને ભક્તિની એક અવસ્થા સુધી પહોંચી ગયા ત્યારે પછી આ કેવળ એક સહાયક એટલું કાર્ય કરશે. એવી જ રીતે મર્યાદા પુષ્ટિ, એમાં પણ ભગવાન અનુગ્રહ કરે એવું નથી કે ન કરે, પણ એમાં કોઈક સાધનની આવશ્યકતા હોય છે. પુષ્ટિમાં ભગવાનનો અનુગ્રહ એ ભગવાનની કેવળ અને કેવળ કૃપા અને ઈચ્છાને કારણે, પણ મર્યાદા પુષ્ટિમાં સાધન મિશ્ર ભાવાત સાધનાનુગ્રહો ભક્તિ માર્ગે મર્યાદે તુચ્યતે. જ્યારે ભગવાન સાધન સહિત અનુગ્રહ કરે તો એને મર્યાદા પુષ્ટિ એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે. હવે પુષ્ટિ રત્ર દ્વિરૂપા હિ મર્યાદા પુષ્ટિ ભેદતા. બે પ્રકારની પુષ્ટિનું પણ નિરૂપણ છે. એમાં વિશ્વરૂપ અને વૃત્રાસુર એનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. વિશ્વરૂપ એ મર્યાદા પુષ્ટિની અંતર્ગત છે અને વૃત્રાસુર એ પુષ્ટિની અંતર્ગત છે. અને ત્રીજો શબ્દ એ છે પ્રાવાહિકી ભક્તિ. પ્રાવાહિક ભક્તિસ્તુ ભક્તસ્ય ફલાર્થમ.
ભક્તની એવી ઈચ્છા થાય કે મને કોઈ ફળ મળે. ઘણી વખત કોઈ ખૂબ સેવામાં ભગવાનની ભક્તિમાં રોકાયેલું હોય અને જો પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ ન હોય ને એવી કોઈક વ્યક્તિ આવે એટલે કહે કે ભાઈ તમે ભગવાનની આટલી બધી નજીક છો તો અમારા માટે આટલી પ્રાર્થના કરજો. હવે એને પુષ્ટિનો સિદ્ધાંત ખ્યાલ ન હોય એટલે આવી વાત કરે. બસ આવું જે મન અહીંયા આગળ સમજાવે છે કે ભગવાનની ભક્તિ તો કરે પણ એની સામે એને કોઈક ફળ અવશ્ય જોઈએ. ફલાર્થમ, કેવળ ફળ પ્રાપ્ત કરવાને માટે ભગવાનની ભક્તિ કરે. હવે એને ભગવાનને માટે કોઈ પણ પ્રકારનો સ્નેહ એના મનમાં છે જ નહીં. એટલે પૂજા માર્ગની સમાન પણ એનો વિચાર કરી શકાય. આ ત્રણ વાત શેના માટે સમજ્યા આપણે? આ એના માટે સમજ્યા કે આ ત્રણેયમાં જો મુખ્ય અગર કંઈક હોય તો પુષ્ટિ ભક્તિ મુખ્ય છે. હવે જ્યાં સુધી આ ત્રણ સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી પુષ્ટિ ભક્તિ એનું મહાત્મ્ય આપણને સમજાય નહીં. અને પુષ્ટિ ભક્તિ કરનાર જે હોય એમને ભગવાન પ્રતિ પરમ અનુરાગ હોય. શાંડિલ્ય સૂત્ર વગેરેનું એમાં અનુસંધાન આપવામાં આવ્યું છે. ભક્તિહંસનું અનુસંધાન આપવામાં આવ્યું છે. તો બસ આ બીજો શ્લોક સમજાવે છે, વક્ષ્યામિ સર્વ સંદેહા ન ભવિષ્યતિ યશુતે. આ બધું જાણશો તો કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ રહેશે નહીં. અને ભક્તિ માર્ગ છે એવું કહેવાથી જ ભક્તિ માર્ગસ્ય કથનાત પુષ્ટિરસ્થિતિ નિશ્ચયા, એટલે ભગવાનનો અનુગ્રહ છે એ નિશ્ચિત થાય છે. તો આરંભના આ બે શ્લોકો એમાં આપણને આટલી સમજણ મળી. હવે જો બે શ્લોકોને માટે લગભગ 45 મિનિટ લાગે તો 25.5 શ્લોકોને માટે કેટલો સમય થાય એની જરા કલ્પના કરી જુઓ. એક બેનનો મેસેજ આવ્યો હતો, સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું હતું એમણે કે સિદ્ધાંત મુક્તામલીમાં સમય ઓછો પડ્યો હોય એવું લાગે. 2.5 કલાક નહીં, 3 કલાક નહીં, 5 કલાક લઈશું તો પણ ઓછા જ પડશે. પણ આગળ કહ્યું હતું એ પ્રમાણે અત્યારના કેવળ આમાં પ્રવેશ એની ભૂમિકા નિશ્ચિત કરી લો એ બી ટીકા ગ્રંથોના જ આધારે. મારી કલ્પના આમાં કોઈ પ્રકારની નથી. જે પણ છે આ બધું જ ટીકાકારોનો, વિદ્વજ્જનોનો અભિપ્રાય એ જ કહું છું. ત્રીજો શ્લોક એનો વિષય પૂર્વાર્ધમાં પ્રવાહ માર્ગ અને ઉત્તરાર્ધમાં મર્યાદા માર્ગની સત્તા વિદ્યમાન છે એના પ્રમાણોનો ઉલ્લેખ શ્રી આચાર્ય ચરણ કરે છે. પુષ્ટિનું લક્ષણ તો વર્ણવ્યું, હવે પ્રવાહ અને મર્યાદા એના સ્વરૂપને પણ સમજાવે છે. શ્લોકો શ્રવણ કરતા કરતા અનુસંધાન અવશ્ય રાખજો કે આપણે આમાંથી ક્યાં આગળ છીએ એ વાત ભૂલશો નહીં આપ લોકો. દો ભૂત સર્ગા વિત્યુક્તે હે પ્રવાહોપી વ્યવસ્થિતા વેદસ્ય વિદ્યમાનત્વાत् મર્યાદાપી વ્યવસ્થિતા. થોડો અનુવાદ એનો જાણી લઈએ એટલે સમજવામાં સાનુકૂળતા રહે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીના 16મા અધ્યાયમાં 6ઠા શ્લોકથી આરંભ થાય છે. એનું જ અનુસંધાન અહીંયા લીધું છે, દો ભૂત સર્ગા. આ શ્લોકમાં દૈવી અને આસુરી એવી બે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે એવું વાક્ય એ પ્રમાણિત હોવાથી પ્રવાહ માર્ગ પણ છે એ પુરવાર થાય છે. આ એક વાત છે. એટલે જેમ પુષ્ટિ માર્ગને માટે કહ્યું, શ્રીમદ ભાગવતજીનું અનુસંધાન આપ્યું પ્રવાહ માર્ગને માટે અને મર્યાદા માર્ગને માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીમાં, અને એ પણ ભગવાનના જ વચન. એટલે આખી જ આજે વ્યવસ્થા છે એ શ્રી આચાર્ય ચરણ પોતાની કલ્પનાના આધારે નિરૂપણ નથી કરતા, પણ ભગવાને શ્રીમદ ભાગવતજીમાં ઉદ્ધવજીને જે વચન કહ્યા
અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીમાં અર્જુનજીને જે વચન કહ્યા એનું જ અનુસંધાન મૂળ ગ્રંથ અને ટીકાકારો આ બંને આપે છે. વેદસ્ય વિદ્યમાનત્વાत्, અને વેદનું અસ્તિત્વ તો છે જ, એને તો કોઈ પણ નકારી શકે એમ છે જ નહીં. એટલા માટે મર્યાદા માર્ગ પણ વ્યવસ્થિત રીતે નક્કી થાય છે. આ વાત આચાર્ય ચરણ આ શ્લોકમાં કહેવા માંગે છે. હવે પ્રવાહી જીવો, જો પ્રવાહી જીવોનું સ્વરૂપ સમજવું હોય તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીનો 16મો અધ્યાય એમાં 6 થી લઈ અને 20 સુધીના જે શ્લોકો છે ખાસ કરીને વાંચજો. કેટલાક વૈષ્ણવો આ સત્રમાં એવા પણ છે કે જેમણે છેલ્લા 3 મહિનામાં જેટલા સત્ર થયા એમાં કોઈ પણ સત્ર છોડ્યું નથી. તો જે વૈષ્ણવોએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી એટેન્ડ કર્યા હશે એમને આ વાત તરત જ સમજાઈ જશે. કારણ કે એ અધ્યાયમાં લગભગ દરેક શબ્દ એ સમજાવ્યો હતો. ભગવાને જે આજ્ઞા કરી છે એમાં દો ભૂત સર્ગો લોકેસ્મિન દૈવ આસુર એવ ચ દેવો દૈવો વિસ્તર્શ પ્રોક્ત આસુરમ પાર્થ મેં શૃણુ, કે ભાઈ દૈવી જીવ તો શ્રવણ કરાવ્યા, હવે આસુરી જીવ છે એનું નિરૂપણ કરું છું. તો આસુરી કેવા હોય? પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરાહ ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જેમના જીવનમાં આચાર વિચાર નથી, જેમના જીવનમાં પવિત્રતા નથી, જેમના જીવનમાં સત્યને બદલે કેવળ અસત્ય જ છે, જેઓ જગતને અનિશ્વર માને છે, જેઓ કામમાશ્રિત દુષ્પૂરમ એટલે કામમાં જ રોકાયેલા છે, અને આશા પાશ શતરબદ્ધ અનેક પ્રકારની આશાઓમાં પોતાનું જીવન એ વ્યતીત કરે છે. મને આટલું મળ્યું અને આટલું મળવાનું બાકી છે. ઇદમદ્ય મયા લબ્ધમ ઇમમ પ્રાપ્સ્યે મનોરથમ, આવા અનેક પ્રકારના જેમના લક્ષણ છે, આ બધા કેવા છે? એટલે શ્રી ઠાકોરજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આજ્ઞા કરે છે અર્જુનજીને, આસુરીમ યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મની જન્મની, કે આ બધા જે છે આસુરી યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે અને આસુરી યોનિને પ્રાપ્ત કરી અનેક જન્મો વ્યતીત કરે છે. તતો યાન કે દમામ ગતિમ, એટલે પ્રવાહી જીવો કેવા? પ્રવાહી જીવ એટલે આસુરી જીવોનું નિરૂપણ ભગવાને સ્વયં કરેલું છે, એટલે એ સૃષ્ટિ પણ છે. એમની પરંપરા ચાલે રાખે. હવે મર્યાદા માર્ગ, તો મર્યાદા માર્ગનું પ્રમાણ ક્યાંથી મળે? એટલે ખૂબ સંક્ષિપ્તમાં શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરી દે છે, વેદસ્ય વિદ્યમાનત્વાत्. જો તમે વેદને માનો છો તો વેદ વાંચી લો. વેદમાં સ્પષ્ટપણે સમજાવેલું છે, અને વેદો અને વેદોક્ત કર્મ તથા જ્ઞાન માર્ગનું નિરૂપણ આપણને ક્યાંક મળશે તે વેદમાં મળશે, અને વેદમાં નિરૂપણ કર્યું જેનું આ બધો મર્યાદા માર્ગ છે. કર્મ માટે, જ્ઞાન મેળવવાને માટે વેદમાં જે પદ્ધતિ નિરૂપિત કરવામાં આવી એ પ્રમાણે કર્મ કરવાથી ફળ મળે છે. એટલે વેદની આજ્ઞાનું પાલન કરે, એનું ઉલ્લંઘન ન કરે, અને એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે પોતાનું જીવન જે વ્યતીત કરે, આ બધું મર્યાદા માર્ગમાં ચાલનાર એમના માટે. એટલે પુષ્ટિ માર્ગનું પ્રમાણ આપ્યું, પ્રવાહ માર્ગનું પ્રમાણ આપ્યું, અને મર્યાદા માર્ગનું પણ પ્રમાણ આપ્યું. હવે ચોથો શ્લોક, પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તિ એ પ્રાપ્ત થવી એ કેટલી દુર્લભ છે એનું નિરૂપણ આ ચોથા શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. કશ્ચિદેવ હિ ભક્તો હિ યો મદ્ભક્ત ઇતિરણાત સર્વત્રોત્કર્ષ કથનાત પુષ્ટિરસ્થિતિ નિશ્ચયા. હવે પાછું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજીનો 12મો અધ્યાય.
ભક્ત અને ભક્તિ એનું અનુસંધાન લેવું હોય તો ભગવાનના વચન આપણને ત્યાં મળે છે. એમાં ભગવાને જે આજ્ઞા કરી, યો મત ભક્ત, બસ એ ભગવાનના જ શબ્દોને શ્રી આચાર્ય ચરણ આ શ્લોકમાં સ્થાન આપે છે કે જે મારો ભક્ત છે એ મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે જરા કલ્પના કરી જુઓ, ભગવાનના ભક્ત થવામાં લાભ શું? ભગવાન સ્વયં આજ્ઞા કરે છે કે જે મારો ભક્ત છે એ મને અતિશય પ્રિય છે. આનાથી વધારે પ્રમાણ બીજું કયું જોઈએ આપણને? તો આ ભગવાનની જે આજ્ઞા છે અને એની ઉપરાંત અનેક સ્થાનમાં ભગવાનના ભક્તનો મહિમા, એનું ગાન કરવામાં આવ્યું છે. એથી કોઈ વિરલ જ જીવ અનન્ય ભક્ત હોય છે એવું નક્કી થાય છે. એટલે જે પુષ્ટિ ભક્તિ છે એ પણ છે એનો નિશ્ચય આ શ્લોક સમજાવે છે. સકામ કર્મ કરવા વાળાઓ લૌકિક કામનાઓમાં આસક્તિવાળા હોવાથી એમનામાં ભક્તિની ગંધ ન હોય, પણ નિષ્કામ કર્મ માર્ગવાળાઓનું પણ ચિત્તની શુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવાનું જ પ્રયોજન હોય અને તેમને પણ જ્ઞાન માર્ગનું જ ફળ મળે, પણ ભક્તિ માર્ગનું ફળ એ પ્રાપ્ત ન થાય. વાત જરા વિચારજો શાંતિથી આપ લોકો. કોઈક એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે જઈએ છીએ, રસ્તામાં 3 માર્ગ આવે છે. હવે કોઈક એમ વિચાર કરે કે ભાઈ આ 1 નંબરનો રસ્તો છે, આ 2 નંબરનો છે, આ 3 નંબરનો છે. એવું વિચાર કરે કે હું 1 નંબરના રસ્તા ઉપર જઉં અને 3 નંબરનું જે ડેસ્ટિનેશન છે ત્યાં પહોંચું, તો એ શક્ય નથી. બસ આ જ વાત અહીંયા આગળ સમજાવે છે. મર્યાદા માર્ગ ઉપર ચાલશો તો એનું ફળ છે એ પ્રમાણે ગતિ થશે. એની સાથે સાથે જે પુષ્ટિનો માર્ગ છે એની પર ચાલશો તો એ પ્રમાણેની ગતિ થશે. જે માર્ગ ઉપર ચાલશો એ પ્રમાણે આપણી ગતિ થશે. તો ભગવાન આજ્ઞા કરે છે કે મારો ભક્ત એ મને પ્રિય છે. ભક્ત્યા મામ વિજાનાતિ. પછી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વાક્ય, શ્રીમદ ભાગવતના વાક્ય, આ બધા જ શ્લોકોનું ખૂબ આમાં ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે. પણ એક શ્લોક ષોડશ ગ્રંથના ટીકાકારોને અત્યંત પ્રિય હોય એવું લાગે છે. ઘણા ટીકાકારો આ શ્લોકનો ઉલ્લેખ કરે છે. આગળ પણ આપણને ઉપયોગમાં આવશે, કહી રાખો આપ લોકોને. શ્રીમદ ભાગવતનો 9મો સ્કંદ, 4થો અને 5મો અધ્યાય. રાજા અમરીશ એકાદશીનું વ્રત કરે છે. દુર્વાસા મુનિ ત્યાં આગળ પધારે છે. રાજાને કહે છે કે રાજા, આપનું પણ વ્રત છે, મારું પણ વ્રત છે, આપણે એક સાથે વ્રતના પારણા કરીએ. અને પછી જ્યારે આવતા વિલંબ થાય છે અને બ્રાહ્મણોની અનુમતિ અને મત અનુસાર અમરીશ રાજા કેવળ જલનું આચમન કરે છે અને ભાવ રાખે છે કે પારણા કર્યા. અને જ્યારે દુર્વાસા મુનિને આ વાતનો ખ્યાલ આવે છે ત્યારે કૃત્યા ઉત્પન્ન કરે છે આ ભગવાનના ભક્તને મારવાને માટે. અને એ સમયે ભગવાનના ભક્તનું રક્ષણ કરવાને માટે ભગવાનનો સુદર્શન ચક્ર ત્યાં આવે છે. પછી તો ઘણો પ્રયત્ન કરે છે દુર્વાસા મુનિ. બ્રહ્માજીની પાસે જાય છે, મહાદેવજીની પાસે જાય છે, પણ નિરાકરણ થતું નથી એમનું. કોઈ પણ એમનું રક્ષણ કરી નથી શકતું. અને એ સમયે પછી ભગવાનની પાસે જાય છે અને ભગવાન જે શ્લોક બોલે છે એનું નિરૂપણ અહીંયા કર્યું છે. પ્રસંગ તો ઘણો લાંબો છે, તો મેં તમને 2-3 મિનિટમાં કહ્યું. અને દુર્વાસા મુનિ જ્યારે ભગવાનની પાસે આવીને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ આપ મારું રક્ષણ કરો, અને ભગવાન એ સમયે એવી આજ્ઞા કરે છે કે મુનિ આપ પધાર્યા છો, આપને પ્રણામ કરું હું, પણ અહમ ભક્ત પરાધીનો ય સ્વતંત્ર ઇવત્તિ છે. જે પણ જીવ જો મારી પાસે આવે છે અને મારો ભક્ત બને છે, તો
તો પછી એ ભક્તને હું એવો એટલો અનુગ્રહ કરીને સ્વીકારી લઉં છું કે પછી હું પોતે એને વશ થઈ જાઉં છું. આ ભગવાનના વચન કે હું ભક્તને સર્વથા આધીન થઈને રહું છું. હવે વિચાર કરો કે ભગવાન પોતાના ભક્તને કઈ કક્ષામાં મૂકે છે. હવે જવાબદારી તમારી ને મારી થાય કે નહીં? જો ભગવાનના ભક્ત થયા તો ભક્તના જે લક્ષણ છે એ લક્ષણ આપણામાં હોય તો ભગવાન જે અહીંયા વાક્ય કહે છે એ ભગવાન પોતાનું વચન પરિપૂર્ણ કરે. હવે જવાબદારી તમારી ને મારી છે. જો આપણે વૈષ્ણવ થયા છીએ તો એક વૈષ્ણવ તરીકે આપણે આપણું જીવન જીવીએ. બહુ અઘરું છે વૈષ્ણવત્વ, સરળ નથી. અને ભૂલે ચૂકે એવું પણ નહીં વિચારી લેતા કે ભગવાનને મેળવવા બહુ સરળ છે. આવી ગેરમાન્યતામાં રહેશો નહીં. વાર્તા પ્રસંગ વાંચજો. અકબર બાદશાહને મનમાં વિચાર આવ્યો કે સાહેબ કઈ રીતે મળે, અને એ આખો જે પ્રસંગ છે અને ભગવાનને મેળવવાને માટે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ જે રીતે વાત સમજાવે છે કે એ તો ભગવાન જેની પર કૃપા કરે એને જ ભગવાન મળે. બસ આ જે શ્રુતિનો મત છે યમે વૈશ્ય વૃણુતે તેન લભ્ય, એ જ અનુસંધાન આપણને વાર્તા પ્રસંગમાં મળે છે. યોગ્યતા કેળવો, પ્રયત્ન કરવો આપણું કામ છે, આપણું કર્તવ્ય છે. બાકીનું બધું પછી શ્રી ઠાકોરજી પર છોડી દો. અમરીશ રાજાનું રક્ષણ કરવાને માટે સુદર્શન ક્યારે આવ્યું? ભગવાન ક્યારે અમરીશ રાજાને માટે એવું બોલે છે કે અહમ ભક્ત પરાધીન? જ્યારે અમરીશ રાજા સવય મન કૃષ્ણ પદાર વિંદયોર, એમના જીવનનું એક એક ક્ષણ અને એક એક ઇન્દ્રિયો એમણે ભગવાનમાં જોડી, ત્યાં સુધી કે શ્રી ઠાકોરજીના સ્થાન મંદિર એની બુહારીની સેવા પણ અમરીશ રાજા કરે. બસ આ રીતે જીવન જીવીએ ત્યારે ભગવાન પણ રાજી થઈને એવું કહે કે અહમ ભક્ત પરાધીન. આવો મારો સેવક હોય તો હું એને આધીન રહું છું, અસ્વતંત્ર, હું સ્વતંત્ર નથી. વિચાર કરો હવે, વિશ્વના કયા ધર્મમાં આવા વચન લખેલા હશે કે જે સેવ્ય સ્વરૂપ છે એ સેવા કરનારને વશમાં થાય? આવું ક્યાં બને? બસ આ જ ભગવાનની પુષ્ટિ અને આ જ ભગવાનનો અનુગ્રહ છે. ઘણા બધા શ્લોકો ટીકાકારો અને એમાં પણ વ્રજાંગના ષટપદીના એક એક શ્લોકનો ઉલ્લેખ કરે છે. આપણે વાંચીએ, આપણું હૃદય પ્રસન્ન થઈ જાય. આ ચોથા શ્લોકમાં બે પ્રમાણો બતાવ્યા. પુષ્ટિ ભક્તિનું અસ્તિત્વ અને પુષ્ટિ ભક્તિ બીજા કરતા મહત્વ, એનું શ્રેષ્ઠપણું કઈ રીતે છે એ સમજાવ્યું. ભગવાનના ભક્ત તો ઘણા છે. હવે એમાં કેવળ ભજન કરે, આનંદ લે એ મર્યાદા ભક્તો, જ્ઞાન ધરાવતા હોય પણ ભગવાન કહે કે આ નહીં, મને કેવો ભક્ત જોઈએ? તો ભગવાન એવું કહે કે મને તો અનન્ય ભક્તિ કરનાર, મારો જે અનન્ય ભક્ત હોય, એવા લક્ષણ વાળો હોય એવો ભક્ત મને જોઈએ છે. ચોથા શ્લોકમાં આટલું સમજી આ શ્લોકને શ્રી આચાર્ય ચરણની વાણીને પ્રણામ કરી અને પાંચમા શ્લોકમાં આપણે કંઈક વિચાર કરીએ. હવે આગળના શ્લોકમાં શ્રી આચાર્ય ચરણ પુષ્ટિ માર્ગીયોનો પ્રવાહ માર્ગીય અને મર્યાદા માર્ગીય જીવોથી ભેદ કઈ રીતનો છે એ બતાવે છે. ન સર્વોત પ્રવાહાદિ ભિન્નો વેદાચ્ચ ભેદતાઃ યદા યસ્યેતિ વચનાન નાહમ વેદૈ રીતિરણાત. શ્રીમદ ભાગવતજીના ચતુર્થ સ્કંદનો 26મો અધ્યાય. એમાં આત્મા તરીકે ગણેલા જે જીવ એની પર ભગવાન કૃપા કરે છે એવું જે વચન છે. અને સાથે સાથે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એમાં 11મો અધ્યાય, નાહમ વેદેર્ન તપસા ન દાનેન ચૈજ્યયા શક્ય એવં વિદો દ્રષ્ટુમ
દૃષ્ટવાન સીમામ યથા એનું અનુસંધાન અહીંયા આગળ લેવાનું છે કે વેદથી, તપથી, દાન વગેરે ઇત્યાદિથી હું જોઈ ન શકાઉં, એના દ્વારા મારા સ્વરૂપના દર્શન ન થાય, તો એ સ્વરૂપના દર્શન અર્જુન તને થઈ રહ્યા છે એનું કારણ શું છે? એનું કારણ એક જ છે, એનું નામ છે એ મારી કૃપા. આ બધા વાક્યો એવું સમજાવે છે કે સેવા કરનાર અને પ્રભુને પ્રસન્ન રાખનાર જે ભક્ત છે એ ભક્ત એ વધારે યોગ્ય છે. સેવા કરીએ, કેવળ ક્રિયામાં ન અટવાઈએ આપણે, સાથે સાથે ભાવની પ્રાધાન્યતા જે આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે, ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા, એનું અનુસંધાન આપણે આ બધા શ્લોકોની સાથે સતત રાખવાનું. કારણ કે ભગવાન જ્યારે આજ્ઞા કરતા હોય કે કોઈ વેદ દ્વારા, કોઈ તપ દ્વારા, કોઈ દાન દ્વારા મને જોવાનો પ્રયત્ન કરે પણ હું ન દેખાઉં, પણ જો એ જીવ ઉપર હું અનુગ્રહ કરું તો અનુગ્રહ દ્વારા હું અવશ્ય એને દર્શન આપું છું. તો ભગવાનની સેવા અને ભગવત સેવા કરનાર, સાથે સાથે શ્રીમદ ભાગવતમાં ચતુર્થ સ્કંદ એમાં મોક્ષ પ્રકરણ, એનું પણ અનુસંધાન આ શ્લોકમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. એટલે એક વાત નિશ્ચિત થાય છે કે બધા જ જીવો એક સમાન, એક કોટીના નથી. પુષ્ટિ માર્ગ, પ્રવાહ માર્ગ અને મર્યાદા માર્ગ, આ ત્રણેય માર્ગ જે પ્રમાણે અલગ અલગ છે એ નિશ્ચય આ 5મા શ્લોકમાં આપણને સમજવા મળે છે. હવે કોઈકના મનમાં એવો વિચાર આવે કે ભાઈ અમે પુષ્ટિમાં પણ રહીએ અને સાથે સાથે પ્રવાહ અને મર્યાદા આ બંનેમાં રહીએ, એમાં પણ અમે જે કંઈક કરીશું તેનું ફળ અમને પુષ્ટિના ફળની અંતર્ગત જ મળી જશે. તો કોઈના મનમાં આવો કંઈક વિચાર આવ્યો હોય તો શ્રી આચાર્ય ચરણ 6થા શ્લોકમાં આવી કોઈ શંકા હોય તો પૂર્વ પક્ષીનું સમાધાન શ્રી મહાપ્રભુજી કરી રહ્યા છે. માર્ગી કત્વેપી ચેદંત્યો તનો ભક્ત્યાગમો મતો ન તદ્યુક્તમ સૂત્રતો હિ ભિન્નો યુક્ત્યા હિ વૈદિકા. તો ભક્તિ માર્ગ એ તો એક છે, એટલે અંતિમ એટલે પછીના બે મર્યાદા અને પ્રવાહ માર્ગો કંઈક પ્રમાણમાં ભક્તિ આપનારા છે, માટે પુષ્ટિ ભક્તિના જ અંગ છે એવું કોઈક વિચારતું હોય તો શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે વાસ્તવિકતા એવી નથી. કારણ સૂત્ર ગ્રંથોથી અને યુક્તિથી મર્યાદા, વૈદિક માર્ગ ભિન્ન છે એવો સ્પષ્ટ રીતે નિર્ણય થાય છે, નિશ્ચય થાય છે. તો હવે વિચારવાનું કે અંગ કોને કહેવાય? અંગનો અર્થ શું? આપણે અંગ કહીએ એ તો બરાબર, પણ જે મુખ્ય ફળ હોય એને પ્રાપ્ત કરાવવામાં જે સહાયક થાય એનું નામ અંગ. પણ એને સ્વતંત્ર રૂપથી આપણાથી ફળ એ માની ન લેવાય. તો પ્રવાહ માર્ગ અને મર્યાદા માર્ગને જો ભક્તિ માર્ગનું અંગ માની શકાય, ક્યારે માની શકાય કે જ્યારે એ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રાપ્ત થવાવાળા કોઈ પણ ફળમાં પોતાની ભૂમિકા ભજવત, તો પછી આ બંને માર્ગને પુષ્ટિ માર્ગની અંતર્ગત ફલપ્રદાતા તરીકે માનવામાં કંઈ વાંધો નહીં. પરંતુ ભક્તિ એ તો સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપા છે. ભક્તિ પોતે જ ફળ આપવાને માટે સામર્થ્યવાન છે, એને કોઈની પણ અપેક્ષા નથી, માટે બાકીના બંને માર્ગને એનું અંગ એ માની ન શકાય. આપણી ભાષામાં સમજીએ જરા, ષોડશની ભાષા ભારે લાગે તો. અત્યારના વિશ્વમાં ઘણા લોકોને ઘણી તકલીફ છે. ભગવાનની કૃપાથી ભગવાને આપણને કંઈક સામર્થ્ય આપ્યું હોય, કોઈ આપણી પાસે આવે કે ભાઈ બાળકોની ફીસ ભરવી છે, આપણે કહીએ કે ભાઈ ચિંતા ન કરીશ, ઠાકોરજીની કૃપાથી થઈ જશે. કંઈક દ્રવ્યની આપણે
મદદરૂપ થઈ શકીએ, તો પોતાનામાં સામર્થ્ય જ્યારે હોય વ્યક્તિમાં, તો પછી એ બીજાની પર નિર્ભર ન કરે કે ભાઈ આ મારો ઓળખીતો આવ્યો છે મારી પાસે, તો મારે બીજા બે જણની પાસેથી લઈને એને આપવું એવું નથી. મારી પાસે ભગવાનનું આપેલું છે, તો લાવો, મને અવસર મળ્યો તેના માટે હું કંઈક કરી દઉં. બસ આ જ વાત છે. ભક્તિ કેવી છે? તો ભક્તિ પણ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ રૂપા છે. એટલે ભક્તિ સ્વયં આપણને જે ફલ જોઈએ એ આપવાના સામર્થ્ય વાળી છે. તો પછી જ્યારે ભક્તિ સ્વતંત્ર સામર્થ્ય વાળી છે, તો પછી એને પ્રવાહ માર્ગ અથવા તો મર્યાદા માર્ગ એનો આશ્રય લેવાની કે એની સહાય લેવાની કોઈ પણ પ્રકારે આવશ્યકતા છે જ નહીં. શાંડિલ્ય સૂત્રનું અનુસંધાન આપ્યું છે, તત્ સંસ્થસ્યામૃતત્વોપદેશાત અસ્યાર્થસ્તુ તસ્મિન ઈશ્વરે સંસ્થા નિરોધ રૂપાવા ભક્તિર્યસ્ય તસ્યામૃતત્વમ ફલમ ઉપદિશ્યતે. તે ઈશ્વરમાં જેની ભક્તિ છે એને અમૃતનું ફલ પ્રાપ્ત થશે. અર્થાત બ્રહ્મમાં સ્થિત થયેલો પુરુષ એ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ જ સૂત્રનું અનુસંધાન લઈ અને ટીકાકાર સમજાવે છે કે ભક્તિ ભગવત પ્રાપ્તિ રૂપી ફલ આપવા વાળી છે. હવે જો આપણે પુષ્ટિમાં છીએ, તો શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીનું વચન યાદ રાખવાનું, ભગવત સેવા અગર કરો છો તો ન ફલાર્થમ ન ભોગાર્થમ, કોઈ પણ પ્રકારના લૌકિક ફલ અથવા તો ભોગને માટે ક્યારેય પણ ભગવાનની સેવા કરશો નહીં. ખૂબ સ્પષ્ટ વાત છે. તો ભગવત સેવા કરીને આપણે ફળ કયું મેળવવાનું? ભગવત પ્રાપ્તિ ફલકત્વાત. એક જ વાત છે. જ્યારે આપણે પુષ્ટિ ભક્તિના માર્ગ ઉપર ચાલ્યા છીએ, તો આપણે ફળ કયું મેળવવાનું? તો એક જ ફળ, ભગવાનની પ્રાપ્તિરૂપી ફળ આપણને મળે. અને આ પ્રાપ્ત કોણ કરાવી શકે? તો એ ભગવાનની ભક્તિ એ આપણને આપણું ફળ પ્રાપ્ત કરાવી શકે એમ છે. અને પ્રવાહ મર્યાદા માર્ગયો જન્માદિ સંસાર સ્વર્ગાદિ ફલકત્વાત. પ્રવાહ માર્ગ ક્યાં લઈ જશે? તો કે સંસારમાં જન્મ, અને મર્યાદા માર્ગ એ આપણને લઈ જશે તો સ્વર્ગલોક સુધી લઈ જશે. પણ પુષ્ટિ માર્ગ એવું નથી કહેતો કે તમે સ્વર્ગલોકની ઈચ્છા કરો, કારણ કે સ્વર્ગમાં જશો તો ત્યાં તો તમારા પુણ્ય સમાપ્ત થશે, એટલે પાછું આવવું પડશે. અને શ્રીમદ ભાગવત તો ત્યાં સુધી વર્ણન કરે છે કે સ્વર્ગમાં જે આનંદ નથી, એ આનંદ પૃથ્વીના લોકો એ મેળવી રહ્યા છે, કારણ કે ભગવાનની સેવા કરવાનો એમને અવસર મળે છે. તો મર્યાદા માર્ગ ભક્તિ માર્ગથી અભિન્ન હોત તો મર્યાદા માર્ગ પણ એ જ ફલ એટલે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી શકત, કે જે ભક્તિ માર્ગનું ફલ છે. આ વાત આ શ્લોક સમજાવે છે. હજી આ શ્લોકને વધારે સરળ આપણે કરી દઈએ. મર્યાદા, પ્રવાહ અને પુષ્ટિ એ ત્રણેય ભક્તિ માર્ગ ગણવા હોય તો કદાચ ગણી શકો, એમાં વાંધો નહીં. પરંતુ પ્રવાહ અને મર્યાદાનો ભક્ત પોતાના સુખ આનંદ એની ઈચ્છા ધરાવશે. એમ જ પ્રવાહ અને મર્યાદાના સાધનો અને ભગવાન આ બંને ભિન્ન ભિન્ન છે, એ એક નથી. એટલે સાધનથી સાધ્ય પણ ભિન્ન થશે, અને સાધન ફલ પણ પોતાના સામર્થ્ય અનુસાર જ આ પ્રાપ્ત થશે. માટે અંત્યો, શ્લોકમાં જે અંત્યો શબ્દ લખેલો છે એટલે છેલ્લા જે બે માર્ગ છે એ અલ્પ ફલદાતા છે. આ બાબતમાં સૂત્રતાહ એટલે સૂત્ર વગેરેના જે ગ્રંથો છે, સૂત્ર ગ્રંથો છે, જૈમિની સૂત્ર, યજ્ઞકર્મ, સ્વર્ગફલ ઇત્યાદિ આપીને વિરામ પામે છે. અને વ્યાસ સૂત્રમાં જ્ઞાન માર્ગ, મોક્ષ આપીને વિરામ થાય છે, આવું કહેવામાં આવ્યું છે. અનિમિત્તા ભાગવતી
ભક્તિર્મુક્તિર્ગરીયસી. અહેતુક એટલે સ્વાભાવિક ભક્તિ એ ભગવદ ભક્તિ છે. અને એ ભક્તિ કેવી છે એટલે કહ્યું મુક્તિર્ગરીયસી, મુક્તિ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. તો આ છઠ્ઠો શ્લોક એક વાક્યમાં સમજવું હોય એટલું યાદ રાખજો. પ્રમાણ વચન અને યુક્તિઓથી પણ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આવી સમજણ આપણને આ શ્લોકમાં મળે છે. તો આજે આ 6 શ્લોક સુધીનો ક્રમ આપણે રાખીએ. આવતીકાલે આરંભ કરીશું અને ગ્રંથના વિરામ સુધી જ્યાં જ્યાં આવશ્યકતા હશે ત્યાં 6:15 ને બદલે આપણે 6:30 સુધીનો ક્રમ રાખીશું. તો પુનઃ એક વખત જે પણ માધ્યમથી, ઝૂમનું માધ્યમ હોય, ફેસબુકનું માધ્યમ હોય, યુટ્યુબનું માધ્યમ હોય, જે પણ માધ્યમથી જે પણ શ્રોતાઓ આની સાથે જોડાયેલા હોય, આપ સર્વને ભગવત સ્મરણ અને શ્રી વલ્લભકુલના આચાર્ય બાળકોને સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરું. જે પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે, ચેટમાં જે પણ કંઈ કમેન્ટ કરી હોય, વક્તવ્ય પૂર્ણ થશે એટલે હું જરા વાંચી લઈશ. પણ જેમણે પણ દંડવત પ્રણામ કર્યા હોય એ સર્વને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ અને ભગવત સ્મરણ કર્યા હોય તો મારી તરફથી પણ આપ લોકોને ભગવત સ્મરણ છે. આટલું કહી અને આજની જે વાણી છે શ્રી આચાર્ય ચરણના શ્રીચરણમાં એને સમર્પિત કરી અને વિરામ લઉં છું. અસ્તુ. પંખો કરી દે.